Hello friends, welcome again to the Eng-lane English classes. DS, today we are discussing the second part of the story or the narrative, the happiness machine. I think you have learned the first part of the story. What's it? എന്നതിൻ്റെ പേരെന്താ നമുക്കറിയാലോ, ഹാപ്പിനെസ് മെഷീൻ എന്നാണ്. നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഒരു ചുരുക്കം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. ലിയോ ഹോഫ്മാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യൻ്റെ കൂടെയാണ്. അദ്ദേഹം പിന്നെ ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. ഭാര്യ ആൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ടാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഹാപ്പിയാണോ അല്ലേ എന്ന് ഭാര്യനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അവൾ നല്ല ബിസിയാണ്, തിരക്കിലാണ്, ആരും അവരെ സഹായിക്കുന്നില്ല. അവൾ വളരെ ക്ഷീണതയും ബോർഡുമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയൊരു ദേഷ്യമുണ്ട് അവൾക്ക്. അപ്പോൾ പിന്നെ ലിയോ ഗാരേജിൽ പോയിട്ട് ഹാപ്പിനെസ് മെഷീൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാണ്, അതുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അത് ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വലിയ ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കി അദ്ദേഹത്തെക്കാളും വലിപ്പമുള്ള ലിയോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നെ മകന് രാത്രി കരയുന്നത് കാണാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സോൾ അതിൽ പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ അത് നല്ല ചൂടായി. അത് പിന്നെ അത് മനസ്സിലാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അദ്ദേഹം വന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഭീകര സ്വപ്നം ഉണ്ടായോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ പിന്നെ സോള് വീണ്ടും കരയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ നിലാവിൽ ഗാരേജിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്ന് കിടക്കുന്നത് കാണുകയാണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹം അവിടെ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ മെഷീൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഊഹിക്കാൻ പറ്റി പിന്നെ സോളോടെ പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ബാക്കി ഭാഗമാണ് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക. സീരിയസ്, യു ക്യാൻ സീ എ പിക്ചർ ഹിയർ. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ആൻഡ് ഹു ഈസ് ദിസ്? ഹു ഈസ് ദർ ഇൻ ദ മെഷീൻ? ആരാ അതിലുള്ളത്? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവരെ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടാവുക, അതിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവുക? അതവരെ ഹാപ്പി ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവുമോ? പിന്നെന്താ സംഭവിക്കുക, അവർക്കെന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ ബാക്കി ഭാഗം കൂടി വായിച്ചു നോക്കാം. അപ്പോൾ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ്, നൗ പ്ലീസ് റീഡ് ഓൺ വിത്ത് മീ. The next day Leo succeeded in leading his wife to the 8-foot tall orange-colored machine. Okay, you test your damn thing with me and spare my children. Don't give them nightmares. All the children gathered around the box. Which button do I need to press to make myself overjoyed, contented and delighted? Mama, said Sol, don't. We need to check it out, Sol. She got into the machine, sat and looked at her husband. Not for me, dear. It is for you, nervous wreck. Please, he said, press the button and you'll see. The door was shut. There was a click and the machine shivered and growled like a wild dog. Papa, Sol hugged his father from behind. Is Mama all right? Asked Naomi. The machine continued making strange sounds. All right, she is fine. Listen. From inside the box they could hear Lena's excited yells. Oh, look at that. Paris, Rome, the pyramids, perfume. The blue Danube was heard from inside. Music, I am dancing. Only she thinks she is dancing. He announced the world. Amazing. Voice rang from inside again. The Hoffman blushed with pride. Suddenly his smile faded when he heard someone crying inside. She is crying, said Naomi. She can't be. She is like a baby, said Sol. No, she simply can't be. He opened the door. Please, Lee, let me finish. She cried for some more. Stunned, she turned off the machine. It is the saddest thing in the world, she said. First there was Paris. What's wrong with Paris? You made me feel that I am in Paris, but I know I am not and I could never be. You made me dance on the dance floor, but we haven't danced for 20 years. I'll take you to dance house tomorrow morning. Leah tried to console her. No, it is not important, even though your machine thinks it is important. What else? Leah of man became gloomy. What else? The machine says I am young, but I know I am not that I am not. Your machine makes a sunset last forever, the air fragrant and the temperature fine. Then what is sad in it? Who wants a sunset to last forever? We always like sunset when it comes and goes. How long can I enjoy the sunset which watch the sunset
When our children wait for lunch, dishes to be washed and beds to be made, you made quick things go slow and brought far away things come close. It shouldn't be. We like quick things for they are quick and far away things as they are not easily reachable. I still do not understand what's wrong with the machine. Let me check it. He sat down into the machine and shut the door. The machine started quivering and growling again. When he just began to float with colors and music in great relaxation, he heard someone screaming, "Fire, Papa! The machine is on fire!" The boys dragged him out when someone broke the door open. A muffled explosion was heard from behind. Lena Hoffman ensured the machine burning very well and yelled out, "Soul, call the fire department." Lena Hoffman, Grandpa Spaulding, Douglas, and Tom gazed at the flames following the garage. Most of the boarders, older men across the ravine, and all the children from 6 blocks around watched the firemen striving to put the soaring flames out. Hoffman's children felt proud of the giant flames coming out from the garage, which became a visual treat for everyone. Grandfather Spaulding keenly studied the smoke ball, making mysterious patterns in the sky. "Was that your happiness machine? Let me figure out later and I'll tell you." Lena said, "I hope it won't take a year to figure them out. I'll be there in the house putting things back to normal. You know, it is in absolute chaos by the commotion you made with the machine these days. Come children, help Mama." Hoffman left with grandfather and his children when all the firemen and people had gone. He stood his boot through the wet ashes and ruins and said, "The first real thing you learn in life is you are a fool. You want to see the happiness machine. It got patented more than 1,000 years ago and still there, even though not good all the time, but runs on and on." "But the fire," said Douglas, "don't count. It doesn't take a year to figure out what has been burnt. Leave that worthless bauble. Look, the happiness machine, you will see it through the front window." They all looked through the large window pane. Every sense of body was inspired by the big and tiny ripples over there. Saul and Marshall were playing chess at the coffee table, and Rebecca lying out silver in the dining room. Naomi was cutting paper doll dresses and Ruth painting watercolors. Joseph was running his electric train, and Lena was sliding a pot roast from the steaming oven. You could hear faraway voices and someone singing in a high-sweet voice. You could feel the aroma of baking bread and tempting butter. Everything seemed to be working fine, and Leah Hoffman gazed serenely through the window. There it is, feeling the healing touch of all the bits and pieces of his house, and in sheer ecstasy he said, "The happiness machine, the happiness machine." വളരെ രസകരമായ നല്ല ചിന്തോദ്ദീപകമായ ഒരു കഥയാണ് കേട്ടോ മക്കളെ. നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണേ. കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഹുയിസ് ഇൻ ദ മെഷീൻ, ആരായിരുന്നു അതിലുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാലോ. വൈ വാസ് ഷീ റെഡി ഫോർ ദ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ റെഡി ആയത്? ഹൗ ഡി ഷീ ഫീൽ, എങ്ങനെ അവർക്ക് തോന്നിയത്? ഡിഡ് ഇറ്റ് മേക്ക് ഹർ ഹാപ്പി? എസ് ഓർ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത്? എങ്ങനെയാണ് ലിയോ റിയാക്ട് ചെയ്തത്? മെഷീൻ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? എന്താണ് ലിയോ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുക? There it is, feeling the healing touch of all the bits and pieces of his house, and in sheer ecstasy he said, "The happiness machine." എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ലിയോ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിട്ട് വായിച്ചു നോക്കാം. സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കണേ. ഓക്കെ, there are some questions. നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് ഉത്തരം എഴുതണം. What was Lena ready? Why was Lena ready to try the machine? How did the machine behave when the button was pressed? Blue Danube stand for എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നാണ്. Only she thinks she is dancing. What Leo Hoffman mean by this? How did Paris make Lena sad? What all things did the machine do to make Lena happy? Why couldn't Lena enjoy the sunset which lasts long? In the words of Lena,
What was the mistake Leo of Man made in the making of the happiness machine? How could Leo of Man escape from the burning machine? What changed the house into total disarray? Did Leo of Man realize this mistake in his attempt to make others happy with the machine? According to Leo of Man, what's real happiness machine? What made him realize that? Was simple ആണ് ചോദ്യങ്ങൾ കേട്ടോ. ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവല്ലോ, മനസ്സിലായിണ്ടാവുമല്ലോ. ചെയ്തതിന് ശേഷം കാണേണ്ടത് ഉത്തരങ്ങൾ മോഡൽ സാമ്പിൾ ആൻസേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൽ കയറാൻ തയ്യാറായില്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം. കുട്ടികളെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന സ്വപ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണത് പെരുമാറിയത്, മെഷീൻ പെരുമാറിയത് നമുക്കറിയാം. ഒരു ക്ലിക്ക് സൗണ്ട് ഉണ്ടായി, പിന്നെ മെഷീന് വറക്കാനും പട്ടിയെപ്പോലെ മുരളാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. ബ്ലൂ ഡാന്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാട്ടാണ്. നേർക്ക് ഡാന്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നദിയാണ്, ഇവിടെ അത് പാട്ടാണ് ബ്ലൂ ഡാന്യൂബ്. അടുത്തത് പിന്നെ ഓൺലി ഷീ തിങ്സ് ഷീസ് ഡാൻസിങ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എന്താണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ്. ആക്ച്വലി യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നില്ല, അവർക്ക് തോന്നുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹാപ്പിനെസ് ഒക്കെ അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. റെഡിയല്ലേ? പാരീസ് എങ്ങനെയാണ് ലെനനെ സങ്കടത്തിലാക്കിയതെന്നാണ്. പിന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്കറിയാം അവൾ പാരീസിലല്ല എന്നുള്ളത്, അവൾക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നറിയാം, അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് സങ്കടമായത്. പിന്നെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് അവരെ ലെനയെ സന്തോഷിപ്പിച്ചത് എന്നാണ്. മെഷീൻ സൺസെറ്റ്, പിന്നെ സൂര്യാസ്തമയം നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ അന്തരീക്ഷം വളരെ സുഗന്ധമുള്ളതായി കാണിച്ചു. ടെമ്പറേച്ചർ നല്ലതായിട്ട് നല്ല ഒരു ഊഷ്മാവാണെന്ന് കാണിച്ചു. ഇതൊക്കെയാണ് അവരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചത്. ഇനി സൺസെറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലെനക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റാതിരുന്നത്? കാരണം സൺസെറ്റ് വളരെ ദീർഘമായതാവുമ്പോൾ നമുക്കത് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല. മാത്രമല്ല അവർക്കത് ആസ്വദിക്കാനുള്ള നേരമില്ല. കാരണം എന്താ, മക്കൾ ഭക്ഷണത്തിന് കാത്തിക്കാണ്, പാത്രം മോറാനുണ്ട്, കഴുകാനുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ബെഡ് റെഡിയാക്കാണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് അവർ അതിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ മാറ്റിയത്. ഇനി എന്താണ് ലിയോ ഓഫ് മാൻ ഉണ്ടാക്കിയ മെഷീൻ്റെ കുഴപ്പം എന്താണ് ലിയൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ? പിന്നെ അതായത് പെട്ടെന്ന് പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്ലോ ആക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ദൂരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടുത്തതായും കാണിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ലിയോ ഓഫ് മാൻ എങ്ങനെയാണ് ആ കത്തുന്ന മെഷീനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത്? കുട്ടികൾ അദ്ദേഹത്തെ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചിട്ടിട്ട് ആരോ പിന്നെ വാതിൽ പെട്ടെന്ന് തുറന്നപ്പോൾ വലിച്ച് തുറന്നിട്ട് കുട്ടികൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു, പിന്നെ താഴോട്ട് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ടത്. എങ്ങനെയാണ് വീട് മൊത്തത്തിലൊരു ഡിസോർഡറായി മാറിയത്? പിന്നെ ലിയോ ഓഫ് മാൻ്റെ വർക്ക്, ഹാപ്പിനെസ് മെഷീനിലെ വർക്കാണ്, WORK ആണ് കേട്ടോ മക്കളെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്ഫോടനമൊക്കെയാണ് ഒന്നായിട്ട് ഡിസറേലായത്. പിന്നെ ലിയോ ഓഫ് മാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞോ? എന്നാൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം എന്താ തിരിച്ചറിയുന്നത്? പിന്നെ സന്തോഷം ഏതെന്ന് വരുന്നതല്ല, മെഷീനിൽ നിന്ന് വരുന്നതല്ല, അത് വീട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണെന്നാണ്. അപ്പോൾ ലിയോ ഓഫ് മാൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താണ് ഹാപ്പിനെസ് മെഷീൻ? എന്താണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിയാൻ കാരണമായത്? കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നതും അതുപോലെ ആരോ പാടുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ബേക്കിംഗ് ബ്രെഡിൻ്റെ സുഗന്ധമൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിച്ചത്. ഹാപ്പിനെസ് മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട് തന്നെയാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിയുന്നത്. റെഡിയാണല്ലോ മക്കളെ? ഇവിടെ വർക്കാണ്, ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉത്തരം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഇനി നമുക്ക് മെല്ലെ ലെറ്റ് us discuss that story in detail. ശ്രദ്ധിക്കണേ മക്കളെ, നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം. Now see, the next day Leo succeeded in leading his wife to the 8-foot tall orange colored machine. അതിൻ്റെ തലേന്ന് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിട്ട് ഭാര്യ റെഡിയല്ല, മൂഡ് റെഡിയല്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവരെ മെഷീനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. എന്നാൽ അടുത്ത ദിവസം ലിയോ എന്ത് ചെയ്തു? ഭാര്യയെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ, ആ മെഷീനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആ കാര്യത്തിൽ വിജയിച്ചു. മെഷീൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? 8 അടി ഉയരം ഉണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല അത് ഓറഞ്ച് കളയുടെ, അതിൻ്റെ കളർ ഓറഞ്ച് നിറമായിരുന്നു. ഓക്കെ, യു ടെസ്റ്റ് യുവർ ഡാം തിങ്. അവർ പറയാണ്, എൻ്റെ നശിച്ച സാധനം നിങ്ങളിത് എന്നെ കൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ. ആൻഡ് സ്പെയർ മൈ ചിൽഡ്രൻ, കുട്ടികളെ വെറുതെ ഇട്ടോളൂ. കാരണം എന്താ? ഡോണ്ട് ഗീവ് ദം നൈറ്റ് മെയർസ്, അവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണ്ട? നൈറ്റ് മെയർ കൊടുക്കണ്ട. നൈറ്റ് മെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുസ്വപ്നങ്ങളാണ്. അവർ നമ്മൾ ആ സോളിൻ്റെ അനുഭവം നമുക്കറിയാലോ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്നെ പറയുന്നുണ്ടാവുക. റെഡിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഓൾ ചിൽഡ്രൻ ഗാതേർഡ് അറൗണ്ട് ദ ബോക്സ്, എല്ലാ കുട്ടികളോടെ ചുറ്റും കൂടി. വിച്ച് ബട്ടൺ ഡു ഐ നീഡ് ടു പ്രസ് ടു മേക്ക് മൈ സെൽഫ് ഓവർജോയ്ഡ്, കണ്ടന്റഡ് ആൻഡ് ഡിലൈറ്റഡ്? എനിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവാൻ, ആനന്ദം ഉണ്ടാവാൻ ഏത് ബട്ടണാണ് ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പോൾ സോള് പറയാണ്, മാമ ഡോണ്ട് കയറണ്ട. കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ മുമ്പത്തെ വി നീഡ് ടു ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് സോൾ, നമുക്ക് നോക്കണം. ഒരു പിന്നെ അമ്മ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്തുകൊണ്ടാണ് കയറണം എന്നുള്ളത്. ഷീ ഗോട്ട് ഇൻ ടു ദ മെഷീൻ, സാറ്റ് ആൻഡ് ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ്. അതിൽ കയറിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? പിന്നെ ഹസ്ബൻഡിനെ നോക്കിയിട്ട് പറയാണ്, നോട്ട് ഫോർ മീ ഡിയർ, ഇത് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഇറ്റ്സ് ഫോർ യു, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നെർവസ് റക്ക്, നെർവസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ധൈര്യമില്ലാത്ത, അതുപോലെ ബേജാറുള്ള എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമാണ്. റക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തകർന്നടിഞ്ഞ ആൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. പ്ലീസ് ഈ സെറ്റ്
പ്രസ് ദ ബട്ടൺ ആൻഡ് യു വിൽ സി. അദ്ദേഹം പറയാണ് ആ ബട്ടൺ അമർത്തി നോക്കുക, അപ്പോൾ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും. ദ ഡോർ വാസ് ഷട്ട്, ഡോർ അടിച്ചു. ദ വാസ് എ ക്ലിക്ക്, ഒരു ക്ലിക്ക് സൗണ്ട് ഉണ്ടായി. മെഷീൻ വിറച്ചു, അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ പട്ടിയെ പോലെ മറണ്ടു. പപ്പ സോൾ ഹഗ്ഡ് ഹിസ് ഫാദർ ഫ്രം ബിഹൈൻഡ്. സോള് അച്ഛനെ പിന്നിൽ നിന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഈസ് മമ്മ ഓൾ റൈറ്റ്? മമ്മക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ? നയോമിൻ ചോദിച്ചു. ആൻഡ് ദ മെഷീൻ കണ്ടിന്യൂ മേക്ക് എ സ്ട്രെയിഞ്ച് സൗണ്ട്, വ്യത്യസ്തമായ സൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അവരതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പറയാം, ഓൾ റൈറ്റ് ഷീ ഈസ് ഫൈൻ ലിസൺ. അവർക്ക് സുഖമാണ്. ലിയോ പറയാണ്, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്ക്. ഫ്രം ഇൻസൈഡ് ദ ബോക്സ് ദ കുഡ് ഹിയർ ലെനാസ് എക്സൈറ്റഡ് യെൽസ്. വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടി അവരിങ്ങനെ ഉറക്കവരോന്ന് വിളിച്ച് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന്. ഓ ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ്, നോക്ക്, പാരീസ്, റോം, പിരമിഡ്, പെർഫ്യൂം, സുഗന്ധം, ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെന്നായിരിക്കും അവർ പറയുണ്ടാവുക. ദ ബ്ലൂ ഡാന്യൂബ് വാസ് ഹേർഡ് ഫ്രം ഇൻസൈഡ്. എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ബ്ലൂ ഡാന്യൂബ് എന്നുള്ള പാട്ട് ഇങ്ങനെ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി. മ്യൂസിക് ആൻഡ് ഡാൻസിങ്, അവർ പറയാം മ്യൂസിക് ആയിട്ട് ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്യാണ് എന്ന് ലെന പറയാണ്. ഒളി ഷി തിങ്സ് ഷീ ഈസ് ഡാൻസിങ്. അവർ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്, അവർ ഡാൻസ് ചെയ്യാനാണെന്ന്. ആര് പറയാനാ? ലിയോ പറയാണ്. അമേസിങ് വോയിസ് റാങ് ഫ്രം ഇൻസൈഡ്. വീണ്ടും കേൾക്കുകയാണ്, ഭയങ്കര അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതെന്നൊക്കെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ലെന പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റി. ലിയോ ഓഫ് മാൻ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ അഭിമാനം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ചുമന്ന് തൊടുത്തു എന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം, ചുമന്ന് മുഖമൊക്കെ. സഡൻലി ഈ സ്മൈൽ ഫെയ്ഡഡ് വെൻ ഹി ഹേർഡ് സം വൺ ക്രൈങ് ഇൻസൈഡ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയി, ചിരി പോയി. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്താൽ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആരോ കരയുന്നത് കേട്ടു. ഷീസ് ക്രൈങ് സെഡ്. നയമ് പറഞ്ഞു, അവൾ കരയാണ്. ഷീ കാൺ ബി, ഒരിക്കലില്ല, അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ കരയില്ല. ഷീസ് ലൈക്ക് എ ബേബി, കുട്ടീൻ്റെ മാതിരിയാണ് ഒരു സോള് പറയാണ്. നോ ഷീ സിംപ്ലി കാൺ ബി, എന്തായാലും ഒക്കെ അങ്ങനെ കരയാൻ കഴിയില്ല. ഒരു വാതിൽ തുറന്നു. അപ്പോൾ പറയാണ്, പ്ലീസ് ലീ ലെറ്റ് മീ ഫിനിഷ്, കുറച്ചേരം കൂടി കൊണ്ടോ, ഞാനത് മുഴുവനാക്കട്ടെ എന്ന് പറയാണല്ലോ എന്നോ. ഷീ ക്രൈഡ് ഫോർ സം മോർ, കുറച്ചുകൂടി നേരം കരഞ്ഞു. എന്നിട്ടോ സ്റ്റണ്ട്, സ്തബ്ധനായിട്ട് ഈ ടേൺ ഓഫ് ദ മെഷീന് ഓഫാക്കി. ഇറ്റ് ഈസ് ദ സാഡസ്റ്റ് തിങ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഷീ സെഡ്. അവർ പറയാണ്, ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ കാര്യമാണിത്. എന്താ കാര്യം? ഫസ്റ്റ് ദർ വാസ് പാരീസ്, ആദ്യം പാരീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വാട്ട് ഈസ് റോങ് വിത്ത് പാരീസ്? എന്താ പാരീസിലുള്ള കുഴപ്പം എന്താ? യു മെയ്ഡ് മീ ഫീൽ ദാറ്റ് ഐ എം ഇൻ പാരീസ്. എനിക്ക് തോന്നി അപ്പം ഞാൻ പാരീസിലാണെന്ന്. ബട്ട് ഐ നോ ഐ എം നോട്ട്. ഞാൻ അവിടെ അല്ലാതെ എനിക്കറിയാം. ഐ കുഡ് നെവർ ബി, ഞാൻ പോകില്ല എന്നറിയാം. യു മെയ്ഡ് മീ ഡാൻസ് ഓൺ ഡാൻസ് ഫ്ലോർ. അവിടെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലൂ ഡാനിബ് കേട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നി. പിന്നെ ബട്ട് വി ഹാവ് ഇൻ ഡാൻസ് ഫോർ 20 years. നമ്മൾ 20 കൊല്ലമായി ഡാൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഐ ടേക്ക് യു ടു ഡാൻസ് ഹൗസ് ടുമാറോ മോർണിംഗ്. ഞാൻ നാളെ രാവിലെ ഡാൻസ് ഹൗസ് കൊണ്ടുപോയിക്കോളാം എന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ്. ലിയോ ട്രൈ ടു കൺസോൾ ഹർ. ഓക്കെ ആണല്ലോ. നോ നോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അത് പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ലേ. ഈവൻ ദോ മെഷീൻ തിങ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ മെഷീൻ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വാട്ട് ഇസ്, പിന്നെന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്? അവർ പറയാണ്, ലിയോ ഓഫ് മാൻ ബിക്കെയിം ഗ്ലൂമി. ലിയോ ഓഫ് മാൻ ഒരു വിഷമം തോന്നി. വാട്ട് എൽസ്, എന്താണ്? ദ മെഷീൻ സേസ് ഐ എം യങ് ബട്ട് ഐ നോ ഐ എം നോട്ട്. മെഷീൻ പറയുന്നു ഞാൻ യങ്ങാണ്, പക്ഷേ എനിക്കറിയാം ഞാൻ യങ്ങല്ല എന്നുള്ളത്. മെഷീൻ മേക്സ് സൺസെറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഫോർ അവർ. നിങ്ങളുടെ മെഷീന് സൂര്യാസ്തമയത്തെ ഒരുപാട് നേരം നിലനിർത്തുന്നു. എയർ ഫാഗ്നൻ്റ്, അവിടെ അന്തരീക്ഷം വളരെ എന്തുള്ളതാണ്, സുഗന്ധമുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഫൈൻ, നല്ലൊരു പകല ഊഷ്മാവാണ്. വാട്ട് ഇസ് സാഡ്, അതിലൊക്കെ എന്താ പ്രശ്നം? എന്താണ്? റക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തകർന്നടിഞ്ഞ ആൾ എന്നാണ്. ബ്ലഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുവപ്പ് നിറാവുക എന്നാണ്. ഹൂ വാണ്ട്സ് എ സൺസെറ്റ് ടു ലാസ്റ്റ് ഫോർ അവർ? ആർക്കാണ് ഈ സൂര്യാസ്തമയം കുറേ നേരം കാത്തു നിൽക്കേണ്ടത്? നമുക്കറിയാം, വി ഓൾവേസ് ടേക്ക് സൺസെറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ആൻഡ് ഗോസ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാകും ലൈക്ക് സൺസെറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ആൻഡ് ഗോസ്. സൂര്യാസ്തമയം വരും പോവും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൽ കൂടുതൽ ആനന്ദം ഉണ്ടാവുക. ഹൗ ലോങ് ക്യാൻ ഐ എൻജോയ് ദ സൺസെറ്റ് വിച്ച് വാച്ച് ദ സൺസെറ്റ് വെൻ our children wait for lunch, dishes to be washed and bed to be made. ഞാനെങ്ങനെയാണ് തോന്നെ നേരം ആസ്വദിക്കുക? കുട്ടികൾ ഭക്ഷണത്തിന് കാത്തിക്കാണ്, പാത്രം കഴുകാനുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ബെഡ് റെഡിയാക്കാനുണ്ട്. യു മെയ്ഡ് ദ ക്വിക്ക് തിങ്സ് ഗോ സ്ലോ ആൻഡ് ബ്രോട്ട് ഫാർ അവേ തിങ്സ് കം ക്ലോസ്. പെട്ടെന്ന് പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവിടെ സ്ലോ ആക്കിയത് മെഷീനിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ദൂരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടുത്താക്കി. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി, അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല. വി ലൈക്ക് ക്വിക്ക് തിങ്സ് ഫോർ ദെയർ കിക്ക്. നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അത് കിക്കായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം. ആൻഡ് ഫാർ അവേ തിങ്സ് ആസ് ദേ ആർ നോട്ട് ഈസിലി റീച്ചബിൾ. ദൂരെയുള്ള കാര്യങ്ങളും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം? അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഐ സ്റ്റിൽ ഡു നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് റോങ് വിത്ത് മെഷീൻ. പിന്നെ മെഷീന് ഉള്ള കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് എനിക്കിതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? മെഷീനിൽ കയറി വാതിലടച്ചു. മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് കിവറിങ്. മെഷീൻ വറക്കാൻ തുടങ്ങി. റോളിങ് അഗൈൻ, മുറലാൻ തുടങ്ങി നേരത്തെ മാതിരി തന്നെ. വെൻ ഈ ജസ്റ്റ് ബിഗാൻ ടു ഫ്ലോട്ട് വിത്ത് കളേഴ്സ് ആൻഡ് മ്യൂസിക്.
അതിലെ ആനന്ദങ്ങളും വർണ്ണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പാട്ടിലൊക്കെ മുഴുകിയിട്ട് അയാൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇൻ ഗ്രേറ്റ് റിലാക്സേഷൻ ഒരാശ്വാസത്തോടു കൂടി ഹെഡ് സം വൺ സ്ക്രീമിങ്, ആരോ വിളിച്ചു പറയുന്നത് കേട്ടു. ഫയർ പപ്പ, തീ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ദ ബോയ്സ് ഡാഗ്ഡ് ഹിം ഔട്ട് വൺ സമൺ ബ്രോക്ക് ദ ഡോർ. ആരോ പെട്ടെന്ന് ബലം പ്രയോഗിച്ച് വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ കുട്ടികൾ അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് താഴോട്ടാക്കി. എ മഫുൾഡ് എക്സ്പ്ലോഷൻ വാസ് ഹേർഡ് ഫ്രം ബിഹൈൻഡ്. പിന്നിൽ നിന്നൊരു അടങ്ങിയ ഒരു സ്ഫോടനം കേട്ടു. ലേന ഓഫ് മാൻ എൻഷുർ ദ മെഷീൻ ബേണിംഗ് വെരി വെൽ. നന്നായിട്ട് കത്തുന്നുള്ളവർക്ക് ഉറപ്പായില്ല ലെന ഓഫ് മാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, സോൾ കോൾ ദ ഫയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ഫയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വിളിക്കുമെന്ന് പറയും. ലെന ഓഫ് മാൻ, ഗ്രാൻഡ് പാ, സ്പാൾഡിംഗ്, ഡഗ്ലാസ് ആൻഡ് ടോം ഈസ് ദറ്റ് ഫ്ലെയിം സ്വോളോയിങ് ദ ഗറാഷ്. ആ ഗാരേജിന് വിഴുങ്ങുന്ന ആ ഫ്ലെയിമിന് ടോമും ഡഗ്ലാസും അതുപോലെ ഗ്രാൻഡ് പാ, സ്പാൾഡിങ്ങും ഒഫ്മാനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു നോക്കി നിന്നു. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോർഡേഴ്സ്, ഓൾഡ് മെൻ, അടുത്തുള്ള ആളുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ആ റവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടുങ്ങിയ താഴ്വരക്കാണ്, ആ താഴ്വരൻ്റെ എല്ലുള്ള ആളുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കുട്ടികളും അടുത്ത പിന്നെ കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്ന് 6 കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു. എന്ത് കാണാൻ? ഫയർമെൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മുകളിലോട്ട് നല്ല ഉയർന്ന് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജ്വാലകൾ അണക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന, സ്ട്രൈവ് ചെയ്യുക, പരിശ്രമിക്കുക എന്നാണ്. സോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈസ് ഉയരുക എന്നാണ് കിട്ടുമല്ലോ. ഓഫ്മാൻ്റെ കുട്ടിയൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുന്നു, അഭിമാനം തോന്നുന്നു. കാരണം എന്താ, വലിയ ഫ്ലെയിംസ്, ജ്വാലകൾ അവരുടെ ഗരാജിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര അഭിമാനം തോന്നി. വിച്ച് ബിക്കെയിം എ വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് ഫോർ അവൻ. എല്ലാവർക്കും അത് കാണാൻ നല്ല രസമായിരുന്നു. ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ സ്പോൾഡിംഗ് കീൻലി സ്റ്റഡിഡ് ദ സ്മോക്ക് ബോൾ മേക്കിംഗ് മിസ്റ്റീരിയസ് പാറ്റേൺസ് ഇൻ ദ സ്കൈ. നമ്മളെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ സ്പോൾഡിംഗ് എന്താ ചെയ്തത്, പിന്നെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പിന്നെ ആകാശത്തിൽ വളരെ വിചിത്രമായ, എന്താ പറയുക, ദുരൂഹമായ പാറ്റേണുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു പുകച്ചുരുളുകൾ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി, പഠിച്ചു. വാസ് ദാറ്റ് യുവർ ഹാപ്പിനെസ് മെഷീൻ? അത് നിങ്ങളുടെ ഹാപ്പിനെസ് മെഷീൻ ആയിരുന്നു. ലെറ്റ് മീ ഫിഗർ ഔട്ട് ലേറ്റർ ആൻഡ് ഐ ടെൽ യു. ഞാനതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കട്ടെ എന്നിട്ട് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഫിഗർ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്കവർ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം. ഇതിൽ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നമുക്ക് കാണാം. ലിയോ, Lena said, I hope it won't take a year to figure them out. അത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ ഒരു കൊല്ലം എടുക്കില്ല ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. I'll be there in the house putting things back to normal. ഞാൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ നേരാക്കി വെക്കാം, ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ട്. You know, it is an absolute chaos. അബ്സല്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അട്ടർ എന്നൊക്കെയാണ് പൂർണ്ണമായും. കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു ഡിസോർഡറിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക, കേസ് എന്ന് പറയാം, നമുക്കറിയുന്നതാണ്. ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി സംഗതികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നെ റെഡിയാക്കി വെക്കാമെന്നാണ്. പിന്നെ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു, ബൈ ദ കമോഷൻ, ബഹളം എന്നാ കമോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ. പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ടെർബുലൻസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്തൊരു ബഹളത്തിനാണ്. യു മെയ്ഡ് വിത്ത് ദ മെഷീൻ ദീസ് ഡേയ്സ്. നിങ്ങളെ മെഷീന് കാരണമായിട്ടുണ്ടായ ഒരു പിന്നെ ബഹളം കാരണമായിട്ടുണ്ടായ ഒരു റിസോർട്ടൊക്കെ ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെക്കാം. കം ചിൽഡ്രൻ ഹെൽപ്പ് മാമ. അമ്മനെ സഹായിക്കുന്ന കുട്ടികളെ വിളിക്കുകയാണ്. ലിയോ ഓഫ് മാൻ ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ വെൻ ദ ഫയർമാൻ ആൻഡ് പീപ്പിൾ ഹാഡ് ഗോൺ. ആൾക്കാരൊക്കെ പോയപ്പം ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും ആ ഒരു കുട്ടികളുടെയും ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ ഒപ്പമായി ലിയോ ഓഫ് മാൻ. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, ഹി സ്റ്റിർഡ് ഹിസ് ബൂട്ട് ത്രൂ ദ വെറ്റ് ആഷസ് ആൻഡ് റൂയിൻസ് ആൻഡ് സെഡ്. അദ്ദേഹം അവിടെ നിങ്ങൾ പിന്നെ കത്തിക്കരിഞ്ഞ ആ മെഷീൻ്റെ ഏതുണ്ട്, ആ ചാരുണ്ട്, അതിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബൂട്ട് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു, അതിലിങ്ങനെ ഇളക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവശിഷ്ടങ്ങളിലൂടെ കാലുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. ദ ഫസ്റ്റ് റിയൽ തിങ് യു ലേൺ ഇൻ ലൈഫ് ഈസ് യു ആർ എ ഫൂൾ. ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ വിഡ്ഢിയാണെന്നാണ്. യു വാണ്ട് ടു സീ ദ ഹാപ്പിനെസ് മെഷീൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഹാപ്പിനെസ് മെഷീൻ വേണം, പക്ഷേ ഇറ്റ് ഗോട്ട് പാറ്റൻറ്റഡ് മോർ ദാൻ 1000 years ago. ആയിരക്കത്ത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അതിന് പാറ്റൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് സ്റ്റിൽ ദർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, ഈവൻ ദോ നോട്ട് ഗുഡ് ഓൾ ദ ടൈം. എപ്പോഴും അത് നല്ലതില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പോലും അത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ബട്ട് റൺസ് ഓൺ, ഇപ്പോഴും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ബട്ട് ദ ഫയർ, ഡഗ്ലാസ് ചോദിക്കണം, തീയോ ഡോണ്ട് കൗണ്ട്, അത് നോക്കണ്ട, ഇറ്റ് ടേക്ക് എ ഇയർ ടു ഫിഗർ ഔട്ട് വാട്ട് ഹാസ് ബീൻ ബേൺഡ്. എന്താ ഇതാക്കിയതെന്നുള്ളത് കത്തിയത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, ഒരു കൊല്ലൊന്നും എടുക്കൂല. ലീവ് ദാറ്റ് വർത്ത്ലെസ് ബോബിൾ. ആ വിലയില്ലാത്ത ആ ഒരു പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വില കുറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ ജ്വല്ലറി, അതല്ലെങ്കിൽ വളരെ വില കുറഞ്ഞ പിന്നെ ഒരു ഡെക്കറേഷനാണ് ബോബിൾ എന്ന് പറയാം. നിസ്സാര വസ്തുള്ള സെൻസേ ഉള്ളൂ, അത് വിട്ടാൾ. ലുക്ക് ദ ഹാപ്പിനെസ് മെഷീൻ, അത് ഹാപ്പിനെസ് മെഷീൻ. യു വിൽ സീ ത്രൂ ദ ഫ്രണ്ട് വിൻഡോ. ആ ഫ്രണ്ട് വിൻഡോയിലൂടെ, മുമ്പത്തെ ജനലിലൂടെ നോക്കൂ. ദേ ഓൾ ലുക്ക് ത്രൂ ദ ലാർജ് വിൻഡോ പെയിൻ. ആ വലിയ പാളിയിലൂടെ, ജനലിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിലൂടെ നോക്കി. എവറി സെൻസ് ഓഫ് ബോഡി വാസ് ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ ദ ബിഗ് ആൻഡ് ടൈനി റിപ്പിൾസ് ഓവർ ദ. എല്ലാ പിന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പ്രചോദിതമായി. എന്തുകൊണ്ട്? അവിടെയുള്ള ചെറുതും വലുതുമായ ചെറിയ ഓളങ്ങളെ കൊണ്ട്. എന്തൊക്കെ അവർ കണ്ടത്? സോളും മാർഷലും കൂടി കോഫി ടേബിളിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഏത് കളിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ
ചെസ്സ് കളിക്കുന്നുണ്ട്. റിബേക്ക ഡൈനിങ് റൂമിൽ ഏത് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ആ സിൽവർ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, വെച്ച് നല്ല ഭംഗിയിൽ വെക്കുന്നുണ്ട്. നയോമി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പേപ്പർ ഡോളിൻ്റെ പേപ്പർ ഡോളിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മുറിക്കുന്നുണ്ട്. റത്ത് എന്താ ചെയ്യണത്, പിന്നെ വാട്ടർ കളർ പെയിൻറ് ചെയ്യാണ്. ജോസഫ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിൻ ഓട്ടിക്കുകയാണ്. ലീന എന്താ ചെയ്യണ, സ്ലൈഡിങ് പോട്ട് റോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക സൈസ് ഭക്ഷണമാണ്. നമ്മൾ ആവിയിൽ നമുക്ക് കാണാതെ ബീഫ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന, അത് ഉണ്ടാക്കി വാങ്ങി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്രം ദ സ്റ്റീമിങ് ഓവൻ, എവിടുന്ന് പുക പോകുന്ന അടുപ്പെന്ന്. യു കുഡ് ഹിയർ ഫാർ അവേ വോയിസസ് ആൻഡ് സമൺ സിംഗിങ് ഇൻ എ ഹൈ സ്വീറ്റ് വോയിസ്. ദൂരത്തുനിന്ന് ആരോ പാടുന്ന സൗണ്ട്, വളരെ നല്ല സ്വരത്തിൽ പാടുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. യു കുഡ് ഫീൽ ദ അരോമ ഓഫ് ബേക്കിംഗ് ബ്രെഡ് ആൻഡ് ടെംപ്റ്റിംഗ് ബട്ടർ. ഏതിൻ്റെയൊക്കെ മണം കിട്ടുന്നുണ്ട്, ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ടെംപ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അട്രാക്റ്റീവ് എന്നുള്ള അർത്ഥം കേട്ടോ. ബട്ടർ വെണ്ണൻ്റെയൊക്കെ മണം കിട്ടുന്നുണ്ട്. എവറിത്തിങ് സീംഡ് ടു ബി വർക്കിംഗ് ഫൈൻ. ഒക്കെ നന്നായി നടക്കുന്നതായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. ആൻഡ് ലിയോ ഓഫ് മെൻ ഗേസ് സെറീൻലി ത്രൂ ദ വിൻഡോ. വളരെ ശാന്തമായി സെറീൻലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാന്തമായി എന്നൊക്കെ സെൻസാണ്. വിൻഡോയിലൂടെ അങ്ങനെ നോക്കി. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയും, ദർ ഇറ്റ് ഈസ്, അവിടെ ഉണ്ട്. ഫീൽ ദ ഹീലിംഗ് ടച്ച് ഓഫ് ഓൾ ദ ബിറ്റ്സ് ആൻഡ് പീസസ് ഓഫ് ഹിസ് ഹൗസ്. വീട്ടിലെ ഓരോ ബിറ്റ്സ് ആൻഡ് പീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിമൈൻസ് ഓഫ് പീസസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ തിങ്സ് എന്ന് അർത്ഥമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കളക്ഷൻ ഓഫ് വ്യത്യസ്തമായ സംഗതികളാണ്, ബട്ട് റിലേറ്റഡ് ഐറ്റം എന്നാൽ പരസ്പരം ബന്ധമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബിറ്റ്സ് ആൻഡ് പീസസ് എന്ന് പറയും. ബിറ്റ്സ് ആൻഡ് പീസസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ്. അങ്ങനെ ഓരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്തു, അദ്ദേഹം അങ്ങനെ വളരെ ഒരു സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഫീലോട് കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാൻ ഷിയർ എക്ടസി, പൂർണ്ണമായൊരു സംതൃപ്തിയോട് കൂടി അദ്ദേഹം പറയാണ്, ദ ഹാപ്പിനെസ് മെഷീൻ. ഇത് തന്നെയാണ് ഹാപ്പിനെസ് മെഷീൻ. വീട് തന്നെയാണ് ഹാപ്പിനെസ് മെഷീൻ. നല്ലൊരു കഥയാണ് കേട്ടോ മക്കളെ, വളരെ നല്ലൊരു കഥയാണ്. നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ സീരിയസ്, മഫിൾ നമുക്കറിയാം, അതൊക്കെ അർത്ഥങ്ങൾ അറിയാം. റവീൻ, അതേപോലെ ഫിഗർ ഔട്ട്. മഫിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതിയുക വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ അതൊരു അടങ്ങിയ എന്നൊക്കെയുള്ള സെൻസേ ഉള്ളൂ. റവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടു താഴ്വരയാണ്. കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസോർഡറാണ്, കമോഷൻ ബഹളമാണ്. ബബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്മോൾ ഷോയ് ഡെക്കറേഷൻ, അത് ചെറിയൊരു വിലയില്ലാത്തൊരു അലങ്കാര വസ്തു. സെറീൻലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീസ്ഫുള്ളി സമാധാനത്തോടുകൂടി. പോട്ട് റോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ട് ഓഫ് ബീഫ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ സിമറിങ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഇൻ എ ക്ലോസ് പോട്ട, അടച്ചൊരു ചട്ടിയിലിട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ്. ഷിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് പ്യുവർ എന്ന അർത്ഥം. എക്സ്റ്റസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാപ്പിനെസ് ആണ്. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല മക്കളെ, അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ആശയമാണിത്. ഒരു പ്ലോട്ട് രൂപത്തിലാക്കിയതുകൊണ്ടാണ് പ്രസൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് എഴുതിയെടുക്കണം. റൈറ്റ്? യെസ്. Now hope you have learned what we have discussed. Thank you for watching. Meet you again. Till then, goodbye.